مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے بابرکت زندہ کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آئے ہم دعا کریں گے۔ خداوند عرشوں کے عظیم وفادار آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہیں تو نے اپنے خادم کے، اپنے بندہ کے منہ میں اپنے کلام کو ڈالا ہے، اپنی آواز کو ڈالا ہے۔ جو کچھ خداوند نے بیان کروں تیرے روح، تیری مرضی کے مطابق ہو۔ ان تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے جو کلام کا بیج بویا جائے، باعث برکت ہو۔ میری رہنمائی کر، میرے لفظوں کی، میرے منہ کی حفاظت کر، اور اپنے کلام کو، اپنے مکاشفات کو نازل کر، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 14ویں آیت میں سے ہم سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ تو یہاں پر یوں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے، تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے، تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو عزیزو، یہاں پر ہم نے معافی کے بارے میں سیکھا ہے کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت ہم بڑی دعا کرتے ہیں، بڑا کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، خدا کی خدمت میں ہوتے ہیں ہم۔ جب کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم انہیں معاف نہیں کرتے۔ جانے میں کسی سے کوئی ہمارے خلاف کوئی بری بات ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی بدتمیزی کر لیتا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہم غصہ کرتے ہیں، اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، اور کوئی ہم سے ایکسکیوز بھی کہے، سوری بھی کہے تو بھی ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن بہنوں بھائی، یہاں پر لکھا ہے کہ معاف کیا کرو، تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ ہر انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ہم دعا کو، جو لوگ ہیں خدا کو ماننے والے، خدا کو پیار کرنے والے، ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، جسمانی لوگ بھی ایسا ہی کریں گے کہ اس خادم نے، اس بہن بھائی نے تو کسی کو، دوسروں کو معاف نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، ہم نے دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، دوسرے تاکہ ہمارے نقش قدم پر چلیں۔ یاد رکھیے، لکھا اگر ہرے درخت کے ساتھ برا سلوک ہوا تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ سوکھے کو تو وہ آگ کی چلتی ہوئی بھٹی میں لوگ ڈال دیں گے۔ اگر یسوع مسیح کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، اگر یسوع مسیح کو ستایا جاتا ہے، اگر یسوع مسیح کو برا بھلا کہا گیا ہے، تو اگر ہمیں بھی کہا جائے تو عزیزو، ہم نے دوسروں کو کیا کرنا ہے جی؟ معاف کرنا ہے۔ دوسروں کے اپنے دل میں حلیمی، فروتنی اور نرمی رکھنی ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اگر ہم اپنے قرض داروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو معاف کریں گے تو پھر ہی خدا ہمیں معاف کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیں، ہم جتنا مرضی خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں، جتنی مرضی ہم بائبل پڑھ لیں، چرچ جا لیں، خدا کی خدمت کر لیں، گیت گا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، ورشپ کر لیں، ہماری دعائیں رک جائیں گی جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہے تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے، جنہوں نے ہمارا قصور کیا ہے، جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، جنہوں نے ہمیں بنا وجہ ہم سے شرارت کی ہے، بنا وجہ ہم سے لڑنے کی کوشش کی ہے، جب ہم ان کو معاف کر دیں گے، ان کی برداشت کریں گے، تو ان کے دل کو خدا نرم کرے گا، اور وہ شخص خود ہی شرمندہ ہوگا، تو کہے گا بنا وجہ میں نے اس سے بدتمیزی کی، بنا وجہ میں نے اس سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے معاف کیا، اس نے میری برداشت کی، اور بھائی کہہ کر، پیار محبت کے الفاظ کہہ کر مجھے تو بھی گلے لگایا ہے۔ اس لیے تو خدا کا کلام فرماتا ہے، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ جب ہمارے کردار
खुदा को पसंद आएंगे, दूसरे शख्स को अच्छे लगेंगे, हमें नरमी होगी। दाऊद नबी कहता है तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया। जब हम में नरमी होगी, हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी पाई जाएगी, तो दूसरे का दिल खुद ब खुद बदल जाएगा, हमसे प्यार करेगा, वो खुद ब खुद वो हमें गले लगाएगा और हमें सॉरी कहेगा, मेरी बहन है, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने बिना वजह तुमसे शरारत की, ये गलती खता की। अज़ीज़ों, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। खुदा की नज़र में माफ़ करने वाले को कहा गया कि तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा जाएगा, तुम खुदा के बेटियां और बेटे ठहरोगे, तुम्हारा अजर आसमान पर बहुत बड़ा है। माफ़ करने वालों, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो। हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो याद रखिए, जितनी मर्जी हम दुआ कर लें, जितना मर्जी कलाम की स्टडी कर लें, हमारी माफ़ी नहीं होगी, खुदा भी हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें दूसरों को माफ़ करने की खुदा से तौफीक मांगे, खुदा से बरकत मांगे, खुदा ने ऐसी बरकत दे हमें, हम दूसरों को माफ़ कर दें, दूसरों को गले से लगा लें। देखिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अगर जब तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारा आसमान पर बहुत बड़ा अजर होगा। फरिश्ते और जितने अंबिया कराम खुदा के पास हैं, और जितना यीशु का दिल खुश होगा कि कहने की बात नहीं, इंतहाई यीशु का दिल खुश होगा जब हम दूसरों को गले लगाएंगे, माफ़ कर देंगे। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा तो उसको पानी पिला। ये हुक्म खुदा हमें देता है। हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो क्या पानी पिलाएंगे? हम अपनों को नहीं माफ़ करते तो गैरों को करेंगे? किस वक्त हमारे सके बहन भाई भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, वैसी गलती खता कर जाते हैं, तो हम उनको माफ़ नहीं करते। दुश्मन तो फिर दुश्मन होता है, दुश्मन बड़ी बात है, दुश्मन एक बहुत बड़ा होता है। हम छोटों को माफ़ नहीं करते, अपनों को गले नहीं लगाते, अपनों की गलतियाँ खताएँ नहीं बख्शते, तो दुश्मन को माफ़ करना बहुत बड़ी बात। देखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। अगर हम कुर्बानी दें खुदा के लिए, हदिये, नजराने, चंदे दें, चर्च जाएँ, खात्मों की खिदमत करें, बड़ी ऊंची ऊंची कलाम सुनाएं, हम कहें हम पादरी, हम बिशप हैं, हम ये हैं वो हैं, तो अपने भाई को माफ़ ना करें, अपने भाई की बर्दाश्त ना करें, छोटी छोटी बातें ना बर्दाश्त करें, तो ये खात्मों वाली बात नहीं है। ठीक है जी, हमारी दुआएं रुक जाएंगी, हमारी दुआ खुदा के ज़ूर बखूर की माने नहीं पहुँचेंगी। लेकिन तुम्हारे गुनाहों ने, तुम्हारी बदियों ने खुदा को तुमसे दूर कर देगा, वो सुनता नहीं, पर हमारी नहीं सुनी जाएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक्स, बदी, गुनाह यही है, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर अक्सर रोड एक्सीडेंट पर या भीड़ में, रश में छोटे छोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। पैदल जाने वाले को थोड़ी सी बाइक लग जाती है, उसका टायर लग जाता है, तो वो कहते हैं आपको नज़र नहीं आता, आपका ध्यान किधर है, अंधे हो तुम। छोटी छोटी बातों से झगड़ा हो जाता है। तो हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर तेरी दाहिनी गाल पे को तमाचा मारे तो बाई भी कर दे। वो भैनों भाइयों, असीं ते गल बर्दाश्त नहीं करते तो तमाचा असीं बर्दाश्त करांगे? क्या हम तमाचा बर्दाश्त करेंगे? थप्पड़ बर्दाश्त करेंगे? लै तू सानू एक गल कीती, असीं तैनूं 10 गल्लां करांगे, तू मैनूं एक गल करी, मैं तैनूं 20 गालां कड्डांगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, अगर तेरी दाहिनी गाल को तमाचा मारे दूसरी भी फेर। लिखा है, यीशु से कहता है तुमने बर्दाश्त कर ली, जो आज तक बर्दाश्त करेगा ज़िंदगी का ताज पाएगा। इंतकाम लेना मेरा काम है, इस बात का बदला मैं लूँगा, मैं दूंगा उसको बदला, मैं इंसाफ का खुदा हूँ। इसलिए चीज़ों, आज का कलाम यह है कि माफ़ किया करो, तुम्हें भी माफ़। जब तक हम खुदा जिन कवानीन पर अमल नहीं करेंगे, दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, हम बख्शे नहीं जाएंगे, हम खुदा की आसमानी बरकतों के वारिस नहीं होंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद अज़ीम खुदा, तेरी बरकत इस सुने के कलाम पर हो, जो बीज बोया गया, बाइस बरकत, बाइस तब्दीली हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।